Hello students, glad to speak with you all through this video. Today we are going to see a topic non-uniform circular motion, which is the continuation of previous topic. In previous class we studied about uniform circular motion, right? So in uniform circular motion, we see an object or a particle moves in a uniform circular motion. For example, this is our stone. So this is string, and we rotate the stone follows a circular path. So what are the terms are constant here? The tangential velocity is constant, right? The tangential velocity is constant. If tangential velocity is constant, here tangential velocity means speed, right? So speed is constant here. Okay. So if speed is constant, then omega also constant. Angular velocity also constant. Okay. So here what is the value of acceleration? We said the acceleration is angular acceleration, right? Because it covers certain angle. So the value of angular acceleration is 0. Okay. So here the centripetal acceleration have some value. What is the purpose of centripetal acceleration here? So centripetal acceleration work என்னன்னு சொன்னா இந்த velocity change பண்றது. Okay, that is the only purpose of centripetal acceleration. Okay, so when this particle starts to move towards the tangential velocity, but the centripetal acceleration pull this particle to move in a circular path. Okay, so again when particle reach here, the particle starts to move in a tangential velocity, but the centripetal acceleration pull this particle to move in a circular path. So in each place the particle wants to move in tangential velocity, okay, move towards tangential velocity, but the centripetal force change the direction of the particle. Okay, centripetal force change the direction of the moving particle. So here speed is constant, but the centripetal acceleration change the direction of tangential velocity. Okay, centripetal acceleration change the direction of tangential velocity. So here the value of angular acceleration will be 0, but centripetal acceleration have some value, but angular acceleration will be 0. Clear? If any of you don't watch the previous video, not yet watch the previous video, kindly watch that, then only you will understand this topic. Okay, so again I am repeating, in uniform circular motion, speed of the particle is constant. Okay, speed is constant, and angular acceleration value will be 0. Angular velocity is constant. So the only purpose of centripetal acceleration is to pull the particle towards the center. So at each point, the particle will be pulled by the angular acceleration towards the center. So it cannot able to move tangentially. It only follows a circular path because of because of centripetal acceleration. Clear? But in non-uniform circular motion, the tangential velocity value or speed is not constant. So speed is changed at each time, at each place. Okay. So here also centripetal force act towards the center. Centripetal acceleration acts towards the center. Sometimes it is denoted as AC, centripetal acceleration, or AR. AR means radial acceleration. Both are same. So in the stone rotate பண்ண விடாம, stone move பண்ண விடாம, centripetal acceleration என்ன பண்ணும்? What is the purpose? What is the work of centripetal acceleration? It keeps the particle to move in a circular path by pulling it towards the center. So centripetal acceleration central என்ன பண்ணும்? Particle pull பண்ணும். So because of that pull, the particle follows the circular path. Okay, but here the speed is not constant value. So here we have some speed v1 at this part, at this time. Here we have some speed v2. Okay, at this place here we have some speed v3.
Here we have some speed v4. So this is what happened in non-uniform circular motion. Speed is not constant. Okay, so here non-uniform circular motion, speed is not constant. Clear? Speed is not constant in non-uniform circular motion. If speed is not constant, then what about angular velocity? We know the relation angular velocity equal to speed into radius. Okay, so radius means the radius of the circle. If speed is not constant, then angular velocity also not constant. Okay, it is also changing. So speed changing, then angular velocity will also change. Clear? And what is the value of angular acceleration? If angular velocity change, then we get angular acceleration by using this relation. Change in angular velocity with respect to time is acceleration. So acceleration is not equal to 0. But here angular acceleration is 0. Why? Because we have speed constant. We have omega constant. So angular acceleration value will be 0. But here not that case. Speed changing, omega changing. So we get some value for angular acceleration. So in non-uniform circular motion, angular acceleration is not equal to 0. Clear? So my tangential velocity will change at each time. We say it as tangential velocity. Vt1, Vt2, Vt3, Vt4. So it change at each place. That's why we get angular acceleration value. So angular acceleration is not equal to 0 at this case. Clear? So we have some formula for angular acceleration, or we can say tangential acceleration. Okay, so this Vt1 change, then we have some acceleration, that corresponding acceleration taken as At1. Here we have some acceleration At2. Here we have tangential acceleration At3 and At4. So tangential acceleration change each place. Okay, so what is the formula for tangential acceleration? Here we get this formula. We know angular velocity is v into r. So tangential acceleration is angular acceleration into r. Okay, so angular velocity, or we can say tangential velocity, is v into r. Tangential acceleration is alpha into r. So this is the formula for tangential acceleration, alpha into r. So here also we get centripetal acceleration, because without centripetal acceleration, the circular path is not possible. If you take any case, if you take a nucleus electron, so nucleus provides some centripetal acceleration, then only electron follows a circular path. Sun provides some centripetal acceleration, that's only our earth follows circular path. Okay, so in all the cases, centripetal acceleration acting, which only provides the circular motion. So without the centripetal acceleration or radial acceleration, the particle never undergoes circular motion. Okay, so here we have a simple numerical. Let AR and AT represent radial and tangential acceleration. Okay, so here AR means this radial acceleration which is acting towards the center. AT means tangential acceleration. Okay, if we cut the string, then the stone will move this path. If we cut the string when the stone is here, the stone will move straight this path. Okay, the straight way, linear motion. So that velocity is tangential velocity. So the question is, AR, AT represent radial and tangential acceleration. The motion of a particle may be circle. So when will be the motion of the particle is circle? We have 4 options. Pause the video, try to find the answer yourself. Just think about it. Again I am telling, those who are not yet watched the previous video, kindly watch that video, then only you will understand this lecture. Okay, so try to find the answer. Initially we have AR, radial acceleration is 0, AT is 0. So do you think this is correct option? No. Here also AR is 0, so no. Here we have AR not equal to 0, AT 0. So this is the correct option. Why I am saying like this?
whenever the radial acceleration is 0, again I am telling, whenever if there is no centripetal acceleration, then the particle will never follow a circular path. But it is given the motion of a particle may be circle. ஸோ எப்போ பார்ட்டிகல் சர்க்குலர் மோஷனில் வரும், எப்போ எனக்கு ரேடியல் ஆக்சிலரேஷன் ஆர் சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சிலரேஷனுக்கு வேல்யூ கிடைக்குதோ அப்போ தான் அந்த பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும், சர்க்குலர் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ வேல்யூவே கிடைக்கல, ஜீரோவாக இருந்தால் இது எப்படி சர்க்குலர் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணும்? ஸோ திஸ் டெஃபினெட்லி won't follow circular path. And then this option also. So here we have AR is not equal to 0, which means we have centripetal acceleration, but maybe tangential acceleration can be 0. Why? Because we won't left our hand, the stone can't able to move in a straight way. ஏன் சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஹேண்டை வச்சு புல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த த்ரெட்டை. ஸோ த்ரெட்டை புல் பண்ணி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஸ்டோன் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுமா? மூவ் ஆகாது. எது வரைக்கும்? நான் ஸ்டோனை கட் பண்ணுற வரைக்கும், இல்லையா? ஐ மீன் ஸ்ட்ரிங்கை கட் பண்ணுற வரைக்கும், த்ரெட்டை கட் பண்ணுற வரைக்கும், இல்லை நான் என்னோட கையை எடுக்கிற வரைக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் என்ன ஆகாது, எனக்கு வீட்டுக்கு வேல்யூ கிடைக்காது. ஸோ அப்போ என்னோட டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ 0வாக இருக்கலாம். ஓகே, நான் எப்போ என்னோட ஸ்ட்ரிங்கை கட் பண்ணுறனோ, அது எப்போ என்னோட கையை எடுக்கிறனோ அப்போ தான் என்ன ஆகுது, என்னோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. எப்போ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ தான் எனக்கு ஆக்சிலரேஷனோட வேல்யூ கிடைக்கும். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஒண்டர்ஃபுல் டாபிக். ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு இமேஜின். So this topic is all about vertical circular motion, vertical non-uniform circular motion. Okay, so ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஒரு பால் என்ன பண்ணுது, வெர்டிக்கலாக ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, ஹரிசான்டலாக இப்படி போகிறது, வெர்டிக்கல்னா இந்த டைரக்ஷனில் ஒய் ஆக்சஸில் போகிறது. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னால் மெரிகோ அரவுண்ட். ஓகே, நம்ம அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கில் பார்த்துருப்போம், ராட்னம்னு சொல்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அது எப்படி மூவ் ஆகுது, ஒய் ஆக்சஸில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஒய் ஆக்சஸில் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ அதான் என்னது, வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷன், நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ நம்மக்கிட்ட சேம் கைட்வே இருக்குது. ஓகே, ஒரு கைட்வே இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 2 டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டில் இருந்து ஒரு பாலை ரோல் பண்ணுறோம். ஓகே, 2 டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டில் இருந்து ஒரு பாலை ரோல் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு இமேஜின் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட். ஸோ இந்த ஹைட்டில் இருந்து நான் பாலை ரோல் பண்ணுறேன். பால் என்ன ஆகுது, இது ஒரு கைட்வே. ஓகே, இது ஒரு கைட்வே. அந்த கைட்வேல என்னது, பால் போகிற அளவுக்கு அதில் ரெயில் இருக்குது. ஸோ இந்த பாலை ரோல் பண்ணும்போது பால் என்ன ஆகுது, இட் கோஸ் டவுன் வித் சர்டைன் ஸ்பீட், சம் ஆக்சலரேஷன். Okay, so it reaches the bottom, and after that what will happen, the ball will complete the circle and it goes here. Okay, it reached the final position. It can complete the circle in first case. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், செகண்ட் கேஸில் இந்த பால் எடுத்து இந்த ஹைட்டில் வச்சுட்டேன். Do you think the ball will complete the circle? Yes, what is your answer? Since it is not online class, I can't able to hear your answer. So however you think yourself, the ball can able to complete the circle? Definitely not. Why? Here the height is more, so ball can able to gain more kinetic energy when it goes downwards. Right? When it goes downwards, it can able to gain more speed, more velocity. With the help of that velocity, ball can able to complete the circle. But இங்கே என்னது, ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஹைட்டு கம்மியாக இருந்தால் பாலோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும், கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ த பால் cannot able to complete the circle. மேபி இது வரைக்கும் போகலாம் அல்லது இது வரைக்கும் போகலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும், பால் வில் ஃபில் டவுன். அதுக்கப்புறம் கீழே விழுந்துடும். ஓகே, ஸோ இன் ஆர்டர் டு கம்ப்ளீட் த சர்க்கிள் we have 2 conditions. First one is, the first condition is minimum speed required at lowest point to complete the circle. ஸோ இந்த சர்க்கிளோட lowest point எது, this is our lowest point, right? So at this lowest point, the ball should have minimum speed in order to complete the circle. Okay, so இந்த இடத்துல என் பாலுக்கு கொஞ்சமாச்சும் ஸ்பீட் இருக்கணும். அப்போ தான் என்ன பண்ணும், அந்த பால் ஒரு சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணும். இந்த இடத்துல ஸ்பீடு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் it cannot able to complete the circle. Clear? Next one, at least highest point should get the normal force. Yeah, what is normal force here? So ball இங்கே இருக்கா, பால் என்ன இருக்குது, கான்டாக்டில் இருக்குது, ரயிலில் கான்டாக்டில் இருக்குது. ஓகே, நார்மல் ஃபோர்ஸ்னால் ஆல்ரெடி நம்ம படித்த கான்செப்ட் தான். ஸோ பால் கான்டாக்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுமா? ஓகே, த ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் லைக் திஸ். we can say weight force, and this railway act a normal force in upwards. ஸோ இது நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம், இது வெயிட் ஆஃப் த பால். கரெக்டாக? ஸோ பால் எங்கெங்கெல்லாம் கான்டாக்டில் இருக்கோ, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எப்போ ஒரு கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸில் ரொட்டேஷனல் மோஷன் நடக்குதோ, ஒரு கான்டாக்டில் ரொட்டேஷனல் மோஷன் நடக்குதோ, அங்கே ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது, நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் எர்த்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது,
எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். எல்லா இடத்துலையுமே என்ன ஆகுது, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, விச் இஸ் ட்ரூ, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங். பட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ணும், அதை புல் பண்ணும். ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்டை புல் பண்ணும். அந்த எர்த்தை புல் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது, எர்த்தோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர் சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் என்ன ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும். ஒரு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. இப்போ என்ன ஆகும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ எர்த் என்ன ஆகும், எர்த் மூவ் டு வாஸ் த சன். எர்த் என்ன பண்ணும், சன்னுக்குள்ளே விழுந்துடும் சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால். ஓகேவா? இப்போ சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணும், எர்த்துக்கே சர்க்குலர் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணாது, ஏன்னா சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, எர்த்தை சர்க்குலர் பாத்தில் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, அப்போ எர்த் என்ன பண்ணிடும், சோலார் சிஸ்டம் விட்டு எஸ்கேப் ஆயிடும். ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதான் நம்ம பார்த்தோம், T = mv²/r. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை சுற்றுறோம்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஒன்று டென்ஷன் ஃபோர்ஸு, நம்ம த்ரெட்டில் இருக்கிற டென்ஷன் ஃபோர்ஸு, ஓகேவா? இன்னொன்று சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸு. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் என்ன ஆகும், ஸ்டோன் ரொட்டேட் ஆகும். கிளியரா? ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் கம்மியாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் ஸ்டோன் ரொட்டேட் ஆகாது. ஸோ அங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, டென்ஷன் ஃபோர்ஸ். எர்த்துக்கு சன்னுக்கு இடையில ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஒரு நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுது, ரொட்டேட் ஆகுது. இதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கான்டாக்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகுது, கான்டாக்டில், ஓகே, ஒரு கான்டாக்டில் ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகணும்னு சொன்னால் அங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் என்னது, நார்மல் ஃபோர்ஸ். அதுக்கு தான் நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்கிறோம், கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லி. ஓகே, முன்னாடியே படித்தாச்சு லாஸ் ஆஃப் மோஷனில். ஸோ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட். ஸோ இங்கேயே கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், இங்கேயே கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும், இங்கேருந்து பாலை விடுறோம். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், இந்த பால் இருக்கு, இந்த ரெயிலோட கான்டாக்ட் ஆகாது. தென் வாட் வில் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கான்டாக்ட், ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் வில் பி 0. ஸோ இங்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ் 0. அப்போ நீங்கள் சர்க்குலர் பாத்தை அப்டேட் பண்ணணும்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் வேணும். அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல 0வாக இருக்கும்போது என்ன ஆயிரும், ஆப்ஜெக்ட் வில் ஃபெல் டவுன். ஸோ ஏன்னா இங்கே கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸே இல்லை. ஸோ அட்லீஸ்ட் த மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், அட்லீஸ்ட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் should get the normal force, should have the contact force. ஸோ இந்த இடத்துல என்னோட பால் கான்டாக்டில் இருக்குது, இந்த இடத்துல பால் இருக்குது, ரயிலில் கான்டாக்டில் இருக்குது. இப்போ என்ன ஆகும், இட் கேன் கம்ப்ளீட் த ரொட்டேஷன். ஒய்? ஏன்னா பால் இருக்கே டாப் ரீச் பண்ணிருச்சு, இதுக்கப்புறம் பாட்டம் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணுமா எக்ஸ்ட்ரா, எந்த ஃபோர்ஸும் தேவையில்லை. ஒய்? ஆல்ரெடி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ பால் என்ன பண்ணிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இட் கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த ஃபுல் ரொட்டேஷன், ரைட்? ஏன்னா ஆல்ரெடி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஃபோர்ஸு கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணிட்டா போதும். இது அளவுக்கு தான் என்ன வேணும், கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வேணும். இந்த இடத்துல கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் 0 இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். இந்த இடத்துல கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் 0 இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம், பால் கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த சர்க்கிள். பட் இந்த இடத்துலையோ அல்லது இந்த இடத்துலையோ மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு முன்னாடி என்னோட கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் 0வாக இருந்ததுன்னா பால் cannot able to complete a circle. Clear? Can you able to feel it? So we have two condition. இந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சமாச்சு ஸ்பீட் வேணும், அந்த ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு எனஃபாக இருக்கணும், விச் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு கம்ப்ளீட் த சர்க்கிள். அந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாச்சு ஸ்பீடு வேணும். சுத்தமாக ஸ்பீடு ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னா பால் என்ன பண்ணாது, சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணாது. அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் பாயிண்டில் அட்லீஸ்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஷுட் கெட் த நார்மல் ஃபோர்ஸ், ஆர் அட்லீஸ்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் கேன் ஏபிள் டு கெட் த 0 நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நார்மல் ஃபோர்ஸ் 0வாக இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம். இந்த இடத்துல நார்மல் ஃபோர்ஸு 0வாக இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம். பட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக போயிடும். ஓகே, ஸோ வி கேன் ரைட் அட்லீஸ்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஷுட் கெட் த நார்மல் ஃபோர்ஸ். வி கேன் ரைட் இட் லைக் திஸ். அட்லீஸ்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஷுட் எக்ஸிஸ்ட் அப் டு த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் போதும். அந்த இடத்துல 0 ஆகிட்டால் நோ ப்ராப்ளம். அவர் பால் கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த ஃபுல் சர்க்கிள். கிளியர்? I hope you will understand. So you will see next topic, a mathematical concept. Okay, so இங்கே derivation solve பண்ண போகிறோம், நல்லா கவனிங்க. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எர்த்தில் இருக்குன்னு சொன்னால், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எர்த்தில் இருக்குது. ஓகே, இந்த பால் ரொட்டேட் ஆகும்போது அதோட பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இது லோவஸ்ட் பாயிண்ட், இது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். லோவஸ்ட் பாயிண்ட்டில் அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்? So the formula for potential energy is U equal to mgh. ஹச்ன்றது என்னது? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ஹைட்டில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும். எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், ஜின்றது கிராவிட்டி,
ஹச்சுங்கிறது என்னது, எர்த்தில் இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மாடி ஏறுறோம். நம்ம ஒரு ஸ்டெப் ஏறும்போதும் நம்மளோட பாடியில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். வை? பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக எர்த்துலேருந்து ஒரு ஸ்டெப்பு, ஒரு மீட்டர், ஒரு சென்டிமீட்டர் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னாகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது இருக்கே நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ். இது ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ். அப்போ ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது இங்கே ஹெச்சோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும், 0வாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அட் த பாட்டம் பாயிண்ட் வி ஹாவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. கேன் யூ ஏபிள் டு இமேஜின் இட்? ஸோ பாட்டம் பாயிண்ட்டில் எந்த விதமான ஹைட்டும் இருக்காது. ஸோ ஹைட்டோட வேல்யூ 0வாக இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும், 0வாக இருக்கும். ஸோ பால் இங்கேருந்து ரொட்டேட் ஆகுது, பாட்டம் ரீச் பண்ணும்போது அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. இங்கே இருக்கும்போது அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. வை? பிகாஸ் இட் இஸ் அட் சம் ஹைட். ஓகே, கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்கும். பட் இங்கே வரும்போது அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. கிளியரா? ஸோ we can say the ball have potential energy 0 at this place. Okay, so we consider the radius of the ball is r. Clear? ஸோ பால் இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது அதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜியோட ஈக்குவேஷன் என்ன, ஃபார்முலா என்னது, KE = ½ mv². ஸோ ஃபுல் ரொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணால் என்ன கண்டிஷன், இந்த இடத்துல அட்லீஸ்ட் ஐ ஷுட் ஹாவ் சம் மினிமம் ஸ்பீட். ஸோ அதனால் அந்த ஸ்பீடு என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன், மினிமம் ஸ்பீட். ஒரு மினிமம் ஸ்பீட் இருந்தால் போதும், இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த சர்க்கிள். ஓகே, ஸோ ஹியர் I have some kinetic energy value at this point, ½ mv minimum square. Okay, ½ mv minimum square. Clear? So at the bottom point I have two forces, I have two energy. First one is potential energy of the ball and kinetic energy of the ball. Okay va? So if a ball enna pannum, can able to complete the circle. Why? Because we have some minimum velocity. ஸோ சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வெலாசிட்டி தேவையோ அந்த வெலாசிட்டி இருக்குன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ இது என்ன பண்ணிடுது, ஒரு சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுது. ஓகே, ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன், when ball reach the maximum height, இது லோவஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு. ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன நடக்கும், ஹையஸ்ட் பாயிண்டில், ஸோ ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கும்போது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் பாலோட வெயிட்டு, ஓகே, விச் ஆக்ட் டுவார்ட்ஸ் த கிரவுண்ட், mg. இன்னொன்று என்னது, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ், நாட் ஏ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பால் என்ன ஆகும், ஸோ இந்த இடத்துல பால் வரும்போது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஒன்று வெயிட் ஃபோர்ஸு, இன்னொன்று சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் mv²/r. ஓகே, ஸோ we comes to kinetic energy, potential energy later at this point. First we solve these two forces. First one is weight force, next one is centrifugal force. At equilibrium condition, we take these two forces cancel each other, or these two forces balance each other. So we can take weight of the ball will be balanced by centrifugal force. Clear? Centrifugal force. So m get cancelled. Then we have G equal to v²/r. From this equation we take v² equal to gr and v equal to √gr. Okay, so this is the velocity at the top most point. So ball மேலே இருக்கும்போது இதோட velocity என்னது, √g into r. √g என்னது, கிராவிட்டியோட வேல்யூ 9.8. ஆர்ன்றது என்னது, இந்த சர்க்கிள் எவ்வளோ ரேடியஸ் இருக்கோ அது ஆர், இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல இருக்கும்போது இது வெலாசிட்டி அட் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். தென் வாட் அபவுட் மினிமம் பாயிண்ட், ஹவு டு ஃபைண்ட் த மினிமம் பாயிண்ட் வெலாசிட்டி, எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறது? ஸோ அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட், now we speak about the energy at highest point. So what will be the value of potential energy? ஸோ ஆல்ரெடி என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு ஹைட்டு ரீச் பண்ணிடுச்சு. எவ்வளோ ஹைட்டை ரீச் பண்ணியிருக்கும் பால், ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட்.
ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இதோட ஹைட் எவ்வளோ ஹைட்டை ரீச் பண்ணியிருக்கோம்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஹச்? ஸோ ஹாஃப் வரைக்கும் ஆர். ஓகேவா? ஸோ பால் மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் இருக்குது. அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்ன இருக்கும்? இன்னொரு ஆர். ஓகே, டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள், ரைட்? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஆராக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணும்போது இட் கேன் ஏபிள் டு ரீச் த ஃபுல் டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். ஸோ டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2r. ஸோ அப்போ இங்கே ஹச்சோட வேல்யூ என்னது? த வேல்யூ ஆஃப் ஹச் இஸ் 2r. Then what is potential energy at the highest point? So this is the potential energy for lowest point. Then what is the potential energy for highest point? For potential energy for highest point is mg. Instead of h we take 2r. This is the potential energy at the highest point. Okay. So what is the kinetic energy? So kinetic energy is half mv square, right? Half mv square. v ஓட வேல்யூ என்ன? மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல v ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். அப்போ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல கினடிக் எனர்ஜி ஃபைண்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ மேக்ஸிமம் பாயிண்டோட v ஓட வேல்யூ √gr. இப்போ மேக்ஸிமம் பாயிண்டோட வெலாசிட்டி என்ன வரும்? ஐ மீன் கினடிக் எனர்ஜி என்ன வரும்? half m √gr ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் பாயிண்டோட கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ இதை சால்வ் பண்ண என்ன வரும்? half m √2 ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும். we have gr. ஸோ மேக்ஸிமம் பாயிண்டோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, மேக்ஸிமம் பாயிண்டோட கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன வெலாசிட்டி, என்ன மினிமம் வெலாசிட்டி, ஓகேவா, அது ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ அது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம்? ஃபோர்ஸஸ் ஆர் வி கேன் டேக் இனிஷியல் எனர்ஜி அட் பாட்டம். ஸோ பாட்டமில் இருக்கிறது என்ன எடுத்துக்கலாம்? இனிஷியல் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம். இனிஷியல் எனர்ஜி should be equal to final energy according to law of conservation of energy. ஓகே, ஸோ ஒரு எனர்ஜி என்ன ஆகுது? இன்னொரு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகுது. கீழே இருக்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0, கைனடிக் எனர்ஜிக்கு வேல்யூ கிடைக்குது. மேலே போகும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜியும் கன்வெர்ட் ஆகிடுது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஸ்டெப்பில் ஏறிக்கிட்டே இருக்க மாடிக்கு, தேர்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டேன். ஸோ தேர்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டா என்ன ஆகும்? உன்னோட பாடியில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். வை? பிகாஸ் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஒரு ஃப்ளோர் 10 ஃபீட்டில் இருக்குன்னு சொன்னால் தேர்ட் ஃப்ளோர் போகும்போது 30 ஃபீட்டு. அப்போ ஹச்சோட வேல்யூ என்னது? 30. அப்போ 30 போட்டுனா என்னது? உன்னோட பாடியில் எவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி ஸ்டோர், எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு ஃபைன் பண்ணிடலாம். அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி கைனடிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது? ஹவு டு கன்வெர்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்டு கைனடிக் எனர்ஜி அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி? ஸோ தேர்ட் ஃப்ளோரில் போயிட்டு அங்கேருந்து நீ கீழே குதிச்சிட்டோன்னா என்ன ஆகும்? உன் பாடியில் இருக்கிற ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும்? அப்படியே கைனடிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு கைனடிக் எனர்ஜி. ஹவு? தேர்ட் ஃப்ளோர் வந்து நீ கீழே குதிக்கணும். அப்போ என்ன ஆயிரும்? உன் பாடியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எல்லா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிரும். ஸோ நீ என்ன பண்ணிடலாம்? ஸ்பீடாக அங்கேருந்து கீழே குதிக்கலாம். கீழே வர வர உன்னோட ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? அதிகமாகிட்டே போகும். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வை வி டேக் இனிஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஃபைனல் எனர்ஜி. Clear? So what is initial energy? At this point my potential energy, at this point my kinetic energy. So this is initial energy. Okay, final energy na enadhu? Maximum point oda potential energy, maximum point oda kinetic energy. Clear ah? So enoda minimum point oda potential energy value enadhu? 0. Why? Because enoda height oda value kedaikave illa. Height is 0, earth la irukku. So earth la irukradala potential value is 0. மினிமம் பாயிண்டோட கைனடிக் எனர்ஜி என்னது? half mv minimum square. ஸோ half mv minimum square. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் பாயிண்டோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இங்கே ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஹையஸ்ட் பாயிண்டோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி mg2r. ஓகேவா? ஸோ மேக்ஸிமம் பாயிண்டோட கைனடிக் எனர்ஜி என்னது? இங்கே ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். half mgr ப்ளஸ் half mgr. கிளியர்? ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் எனக்கு v மினிமம் கிடச்சிரும். இங்கே என்ன ஸ்பீடில் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் டு கம்ப்ளீட் த சர்க்கிள் கிடச்சிருமா? ஸோ சால்வ் பண்ணுங்கள். half mv மினிமம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு, இதை சால்வ் பண்ண என்ன ஆகும்? எல்சிஎம் எடுத்தால் 2mg into 2r 4mgr. ஓகே, ப்ளஸ் 1mgr டிவைடட் பை 2. எல்சிஎம் எடுத்தாச்சு. 4mgr plus 1mgr 5mgr. Okay, so we have half mv minimum square equal to 5mgr divided by 2.
கிளியரா? ஸோ இங்கேயும் டிவைடட் பை 2 இருக்குது, இங்கேயும் டிவைடட் பை 2 இருக்குது, கேன்சல் ஆயிரும். இங்கே எம் இருக்குது, இங்கேயும் எம் இருக்குது, கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ வி மினிமம் ஸ்கொயர் என்னது? வி மினிமம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 5GR. ஸோ வி மினிமம் ஈக்குவல் டு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும்? ரூட் 5GR. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ரூட் 5GRங்கிற ஸ்பீடில் இருந்ததுன்னு சொன்னால், ஓகே, if the object has a root 5GR speed in lowest point, then the object can able to complete the circle. Clear? So this is our minimum velocity at the lowest point. This is all about today's class. I hope you will understand. If you have any doubts, feel free to ask me. If you don't understand, you can able to watch this video again and again. Even if you have any doubt, you can message me. Okay? Thank you, students.